Good morning friends, come to my channel. I am Sai Krishna. Today I am going to explain the relays. Relay based on the construction, based on the operation, based on the etc. So today I am going to mainly discuss about the relays based on the construction and based on the time of operation. And next later I will do based on the other conditions. Okay, based on the construction, there is a electromagnetic relay and static relay. So here the magnetic property is used for the relay operation. So next, electromagnetic relay, there is a two types: electromagnetic attraction and electromagnetic induction. Oh, induction is based only for the AC only, but attraction is for AC and DC, widely used for the DC. And electromagnetic attraction has two types: electromagnetic attracted armature and balanced beam. Here is a attracted armature structure. Here the types of attracted armature used in the starters. Do you know starters? I will explain in the later classes, but this structure is used in the attracted armature is used in the starters. Next, electromagnetic induction, watt hour meter, shaded pole meter, induction cup relay. We mainly need to know about induction cup relay because highly asked in the BTech syllabus and sub-engineer and AE examples. Next, watt hour meter, just like energy meter, shaded pole meter. Shaded pole meter means it is moving of the coil from unshaded to shaded region. Is torque directly proportional to in 1 by I square. Next, induction cup relay. Induction cup relay is a high speed and otherwise high sensitivity and based on the operating time less than 0.1 second. There is T types: high speed induction cup relay, high sensitivity, high operating time less than 0.1 seconds. Here induction cup relay is operated due to the change in the current and voltage and impedance. Next, it's shaded pole. The disc rotated from the unshaded to shaded region. In shaded pole motor also, the armature rotated from unshaded to shaded region. Please remember this. It will frequently ask a question in the PTech bid bank question. Next, difference between energy meter and watt hour meter relay is energy meter has a braking magnet, but watt hour meter does not have braking magnet. ఇక్కడ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ ఉండదు, అంతే. బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు మనం బేస్డ్ ఆన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రిలేస్ ఉంటాయి, ఏమేమి టైప్ ఆఫ్ రిలేస్ ఉంటాయి చూద్దాం. ఇన్స్టంటేనియస్ రిలే మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఇన్స్టంటేనియస్ రిలే. ఆపరేట్ ఇన్స్టంటేనియస్లీ వెన్ ద ఫాల్ట్ అకర్. ఇట్ విల్ ఆపరేట్ ఇన్స్టంటేనియస్లీ, వెంటనే ఫాల్ట్ అకర్ అయిన వెంటనే ఆపరేట్ అవుతుంది, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కరెంట్. అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంతైనా ఉండదు, అది ఫాస్ట్గా ఆపరేట్ అవుతుంది. జనరల్ టైమ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.1 సెకండ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫాస్టర్ దెన్ ద సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఆపరేషన్ అండ్ ఫ్యూజ్ ఆపరేషన్. Next, definite time lag relay. Time of operation is fixed, definite. It will define the time, fixed, independent of magnitude of current. Okay, the relay will operates constant time for every fault. Next, inverse time relay. Inverse time relay is as a magnitude of fault current increases, time of operation decreases. And magnitude of fault current decreases, time of operation increases. It will inversely proportional to the magnitude of the fault current, time of operation. It is a rectangle hyperbola. Please remember that series motor also has the inverse characteristics of the speed and torque. Next, inverse definite minimum time relay. It is a combination of inverse time relay and definite time relay. It will also ask previous questions about the graph.
Please note this graph about inverse definite minimum time relay. Here we need to know some about pickup current, pickup value, time setting multiplier, plug setting multiplier. Here pickup current, minimum value of current at which relay operates. The relay will operates for the that current. Above that current, that is called minimum pickup value, pickup current. When the current in the relay coil is greater than the pickup current, the relay will operates. We can adjust the pickup current by current setting. అంటే కరెంట్ సెట్టింగ్ మారుస్తూ మనం పికప్ కరెంట్ని మార్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన పికప్ కరెంటు ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 amperes ఉందనుకో, ఎప్పుడైతే 6 amperes 5.1 ఉన్నా కానీ రిలే ఆపరేట్స్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఆ 5 amperes అనే కాన్స్టెంటా అంటే కాదు, మనం మార్చుకోవచ్చు. మన అకార్డింగ్ టు మన కన్వీనియంట్ బట్టి కరెంట్ సెట్టింగ్ మార్చుకోవచ్చు. దీన్ని ఎట్లా కరెంట్ సెట్టింగ్ ఎట్లా మార్చుకోవచ్చు, కరెంట్ సెట్టింగ్ ట్యాపింగ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. ట్యాపింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఆ రిలే కరెంట్ సెట్టింగ్ మారిస్తే పికప్ కరెంట్ మారుతుంది అంతే. By providing tappings, we can change the torque on the disk and time of operation. అంటే టార్క్ చేంజ్ చేస్తుంది, టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేంజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ పికప్ కరెంట్ అంటే ఏంటంటే సెకండరీ, అంటే సిటీ మనం ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, సిటీ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ద లైన్ వేర్ టు బీ ప్రొటెక్టెడ్, విచ్ టు బీ ప్రొటెక్టెడ్. సిటీ అనేది ఏ లైన్ అయితే ప్రొటెక్ట్ చేయాలనో అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఆ సిటీ ఏం చేస్తుంది, ఆ కరెంట్ని ఫాల్ట్ కరెంట్ని సెన్స్ చేసి రిలేని ఆపరేట్ చేస్తుంది. రిలే ఆపరేట్ కావడానికి సిటీ సెకండరీ కరెంట్ అవసరం కదా. అది కొంచెం మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి, ప్రతి ఒక్కటి ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్ ఉన్నామంటే ప్రతి ఒక్కటి మా కళ్ళం కూడా ఉండాల్సిందే. సో రేటెడ్ సిటీ సెకండరీ అంటే రిలే ఆపరేట్ కావడానికి కరెంట్ ఇది ఇంటూ కరెంట్ సెట్టింగ్. సో మన పికప్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేటెడ్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ కరెంట్ ఇంటూ కరెంట్ సెట్టింగ్. కరెంట్ సెట్టింగ్ అనేది కరెంట్ సెట్టింగ్ ఎప్పుడు క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్లో మనకు కరెంట్ సెట్టింగ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తాడు, కానీ కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇయ్యడు. కరెంట్ సెట్టింగ్ పర్సెంటేజ్ దాన్ని 100% తోని డివైడ్ చేయాలి. సో వి గెట్ కరెంట్ సెట్టింగ్. ఇప్పుడు రేటెడ్ సెకండరీ కరెంట్ ఇఫ్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ద ఎనీ క్వశ్చన్ ఇట్ విల్ టేక్ యాజ్ 5 amperes. ఒకవేళ ఇట్లా ఇస్తాడు 400/5 ఇచ్చిననుకో, సెకండరీ ఏంది 5 amperes కదా. అట్లా ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే కూడా సెకండరీ అనేది అట్లనే మనం అనుకోవాలి 5 amperes అని. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టే ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లయర్. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, ఒకసారి మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోరి, మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. సార్ చూడండి, ఈజీగానే ఉంటుంది ప్రాబ్లం, ఏం లేదు. సెకండరీ కరెంట్ ఇస్తాడు, దాన్ని ఏంది ఇది మన దీని కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇస్తాడు, కరెంట్ సెట్టింగ్ ఇచ్చి దాన్ని ఇంటూ చేస్తాడు అంతే. నెక్స్ట్ ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లయర్. ప్లగ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లయర్ ఏంటంటే ఫాల్ట్ కరెంట్ ఇన్ ద రిలే బై ద పికప్ కరెంట్. అంటే ఇప్పుడు మన రిలేలో ఫాల్ట్ కరెంట్ 6 ఉండొచ్చు, 7 ఉండొచ్చు, 8 ఉండొచ్చు, కానీ పికప్ కరెంట్ అనేది ఎంత ఉంటుంది, అప్పుడు మనం సెట్ చేసుకున్నట్టు ఏంది 6 ఉన్నది అంటే 5 ఉన్నది, అట్లా సెట్ చేసుకున్నది పికప్ కరెంట్. ఫాల్ట్ కరెంట్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. అది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఇంకో విధంగా రాసుకుంటే గిట్ట ఫాల్ట్ కరెంట్ ఇన్ ద రిలే కాయిల్ బై రేటెడ్ సెకండరీ కరెంట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఇంటూ కరెంట్ సెట్టింగ్. నెక్స్ట్ పిఎస్ఎం షోస్ పర్టికులర్ టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఎట్ పిఎస్ఎం. అంటే పర్టికులర్ ఆపరేషన్కి పిఎస్ఎం అనేది యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు టైం సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయర్. టైం సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయర్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక మన రిలే ఫంక్షన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నట్టే. ఇప్పుడు ఇటు ప్రొవైడ్ అడ్జస్ట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. అంటే టైం సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయర్ వల్ల ఎంత టైంలో ఆపరేట్ అవుతుంది, డెఫినెట్ టైం రిలే ఉందా, దాన్ని డెఫినెట్గా వేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, టైం సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయర్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఈ డెఫినెట్ టైంలో ఆపరేట్ కావాలి అనే దానికి టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ని అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అడ్జస్ట్ చేయడానికి టైం సెట్టింగ్ రిలేనే వాడతాం మనం. అంటే టైం సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయరే అనే ఫంక్షన్ యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇది యాక్చువల్ టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇంటూ టైమ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయర్ ఇంటూ టైమ్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ టైమ్ వర్సెస్ పిఎస్ఎం కర్వ్. టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ విత్ టీఎస్ఎం. ఒక టీఎస్ఎం దగ్గర టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఇది అని ఇస్తాడు క్వశ్చన్లా. నెక్స్ట్ యాక్చువల్ టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కనుక్కోమంటాడు, టైమ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయర్ ఇస్తాడు. నెక్స్ట్ బ్యాకప్ రిలే హ్యావ్ హయ్యర్ టైమ్ సెట్టింగ్ మల్టిప్లేయర్ దెన్ ద ప్రైమరీ రిలే.
ఎందుకంటే బ్యాకప్ రిలే ఇప్పుడు ప్రైమరీ రిలే 0.2 సెకండ్కి ఆపరేట్ అయితే బ్యాకప్ రిలే దానికన్నా ముందు ఆపరేట్ కావద్దు, 0.2 సెకండ్ తర్వాత ఆపరేట్ కావాలి ప్రైమరీ రిలే ఫంక్షన్ కానప్పుడు. అర్థమైందా? సో బ్యాకప్ రిలే హ్యావ్ మోర్ హయ్యర్ టీఎస్ఎం. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం బీటెక్లో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్స్ అయినా, నెక్స్ట్ మనం ఇది సబ్ ఇంజనీర్, ఏఈ, జెన్కో, ట్రాన్స్కో, టీఎస్పీఎస్సి, ఏఈ, టీఎస్పీఎస్సి, ఏడబ్ల్యూ ఇవన్నిట్లలో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లే అడుగుతాడు. మనం ఇలాంటి దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ వల్ల మనం రిలే ఆపరేషన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. సో ఈ టైం సెట్టింగ్ మల్టీప్లేయరు, పక్ సెట్టింగ్ మల్టీప్లేయరు, నెక్స్ట్ పికప్ కరెంటు, ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి దీనిపైన కొంచెం అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమేటిక్స్ ఉంటాయి, అవి చూడండి. చిన్నవి ఉంటాయి, ఏం లేదు, ఫార్ములా బేస్డే. టైం సెట్టింగ్ మల్టీప్లేయర్, యాక్చువల్ టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ బై టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ బై టీఎస్ఎం. ఈ టీఎస్ఎం ఇచ్చినప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎంత ఉంది, యాక్చువల్ టైమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఎంత ఉంది అని చూసేసి ఫార్ములా బేస్డే ఉంటాయి, చిన్నవి చూసేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్. మనం ఇది ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ఫంక్షన్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. ఇప్పటికే వీడియోలో చాలా లెంతీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ మై ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి. అన్ని బీటెక్ క్లాసెస్, మనం సబ్ ఇంజనీర్, ఏఈ ఇవన్నీ నేను పోస్ట్ చేస్తుంటాను. స్టే అప్డేటెడ్. అందుకే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి పెట్టుకోండి.